لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أكثر ذكر الموت وما بعد الموت، ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق. मौला मुत्तकियान हजरत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हारिस हमदानी ने पत्र में लखे छे, हारिस तू तारी जिंदगी में मौत नो जिक्र वधारे कर, मौत ने वधारे याद कर, अने जे वस्तु मौत पछी छे ए बधी वस्तु ने तारी जिंदगी में अवारनवार बात करतो रहे। एना उपर आपणे गईकाले बात करी चूक्या के मौत प्रत्ये आपणी जिम्मेदारी शुं छे, आपणे मौतने क्यां क्यां याद करवी जोईए अने एनो फायदो शुं छे। मौला कायनात पछी आगळ फरमावे छे, वला ततमन्नल मौत, ऐ हारिस हरगिज कोई दिवस मौतनी तमन्ना ना करजे, इल्ला बिशर्तिन वसीक, सिवाय के तारा अमल उपर तने यकीन होय। घणी वखत आपणे जिंदगीथी कंटाळी जता होय એટલે કહેતા હોય કે હવે બસ મોત આવે તો સારું. ઘણી વખત ગરીબીમાં મોત આવે તો સારું, મરી જાવ તો સારું, ખુદા ઉઠાવી લે તો સારું. આ બધી શબ્દો આપણે આપણી જબાન ઉપર જારી કરતા હોઈએ છીએ કે જે એક મોટી ભૂલ છે. ખુદાવંદી આલમે આપણને જિંદગી આપી છે તો જ્યાં સુધી ઈ મોતનો ઈરાદો આપણા માટે નથી કરતો ત્યાર સુધી આપણે મોતની તમન્ના કરવાનો હુકમ નથી. जो कि खुदावंदी आलम कुरान मजीद में एक जग्या पर इरशाद फरमावे छे कि तमे मौतनी तमन्ना करो, फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, कि तमे मौतनी तमन्ना करो पण त्यां पण एक शर्त राखी कि अगर जो तमे साचा होय. इमाम अली अलैहिस्सलाम पण हारिसे हमदानी ने पत्र लखे छे तो त्यां चोखी मनाई करे छे के तमे मौतनी तमन्ना ना करो सिवाय के तमारा अमल उपर तमने यकीन होय. अने अहींया खुदा कहे छे के मौतनी तमन्ना करो अगर जो तमे साचा होय. मतलब बेनो एक ज थयो के मौतनी तमन्ना आपणा माटे व्याजबी नथी सिवाय के आपणने आपणा अमल उपर यकीन होय अथवा तो आपणे साचा थई गया होय. હવે જે ઇન્સાન ખરેખર પ્રેમમાં પોતાના દરજ્જાને એટલો બલંદ કરી નાખ્યો તો એ મોતની તમન્ના કરે એ ઈચ્છવા જોગ છે. જેવી રીતે કે ખુદે મૌલાએ કાયનાત હઝરત અમીર અલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ अलैहिस्सलातु वस्सलाम એક જગ્યા ઉપર કસમ ખાઈ છે, વલ્લાહ લા અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ, કસમ ખુદાની હું અબુ તાલિબનો દીકરો અનસ બિલ મૌત કે મોતથી એવી રીતે માનુસ છું એટલે શું, હેવાયો છું. જેવી એવો હેવાયો છું જેવી રીતે એક નાનું બાળક એની માની છાતીથી હેવાયો હોય એવી રીતે હું મોતથી હેવાયો છું. મતલબ કે મોતની તમન્ના કરે છે ઇમામ અલી અલૈહિસ સલામ કે મને મોત બહુ ગમે છે. જનાબે સૈયદા સલામુલ્લાહ અલૈહા એક જગ્યા ઉપર ફરમાવે છે, અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ કરે છે, અલ્લાहुम्मा अज्जिल वफाती, हे परवरदिगारा मारी मौत ने तू जल्दी कर, जल्दी मारी मौत ने मोकल. हवे आ बधी वस्तु क्यारे शक्य बने के ज्यारे आपणो एक दरज्जो आगळ वधी गयो छे पण अगर जो आपणे सीधा रस्ता पर नथी, हजी आपणा गुनाहोने आपणे पाक नथी करी शक्या, हजी तौबा नथी करी शक्या, अथवा तो लोकोना हक अदा नहीं करी शक्या, अथवा तो आपणे आपणी वाजिबात अदा नहीं करी शक्या अने पछी अगर जो आ वस्तुनी साथे आपणे मौतनी तमन्ना करीए तो ई एक लॉजिक वाली बात नहीं, एक घेलापणानी बात छे. दाखला तरीके मारे अहींयाथी जावुं छे इंडिया, हूँ परबारो जईने एरपोर्ट पहोंची जाऊं अने केवुं छे के मारे
પ્લેનમાં બેસવું છે, શું મને બેસવા દેશે? કે છે તું ગેલો થઈ ગયો છે, તારી ટિકિટ ક્યાં, તારું વિઝાનું બધું કામકાજ ઓકે છે, તું ઇન્ડિયા જાય છે તો ત્યાંના જે છે હોટલ બુક કરાવી નાખી છે, અથવા તો તને જે ગામ પહોંચવું છે ત્યાંની વ્યવસ્થા તે કરી નાખી છે? આ બધું કર્યા વગર અગર જો તું એમ કે બસ મને જવું છે, હું વલીસ ગઈને ત્યાં પહોંચી જાઉં, તો એક ખોટી અને જહેમતવાળી વસ્તુ છે. એવી જ રીતે આપણે અગર જોઈએ કે અગર જો ખરેખર આપણે સાચા અને ઓકે છીએ તો જનાબે કાસિમની જેમ પણ આપણે કહી શકીએ કે મોત મારી નજદીક મધ કરતાં વધારે મીઠી છે. શું કામ? કારણ કે હજી જનાબે કાસિમ એવા ખાનદાનમાં છે કે જેની તરબિયત સારી છે, નેક છે, નાબાલિગ પણ છે, એટલે કંઈ ગુનાહ પણ નથી. કે હવે આ રીતે મારી હાલત છે, મોત મારી નજદીક મીઠી છે, હું ચાહું છું કે મારા ઇમામ ઉપર મારી જાનને કુરબાન કરું. તો મોત ત્યારે જ ફાયદો કરે છે જ્યારે આપણે પરફેક્ટ હોઈએ, પણ પરફેક્ટ નથી. અને અગર જો આપણે મોતની તમન્ના કરવા જાય તો એક બહુ ભૂલ ભરેલી વાત છે. રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પાસે એક માણસ આવે છે અને કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, મને રજા આપો તો હું જે છે મારા માટે મોતની દુઆ કરું. હવે એક માણસ તમારી પાસે આવે અને કહે કે મને મરી જવું છે, મને કંઈક રસ્તો દેખાડો, તો સામેવાળો માણસ, આપણે એ માણસ વિશે શું વિચારીએ છીએ કે આ બધો માણસ શું કામ આટલો બધો કંટાળી ગયો છે, બાયડીનો આટલું બધું દુઃખ સહન કર્યું છે કે હવે મોતની તમન્ના કરે છે? એક બ્લાક જેવું છે. પણ કહેવાનો મકસદ એ છે જ્યારે ઇન્સાનને મુશ્કેલાતો આવે ત્યારે મોત, મરી જાય તો સારું. ઘણા લોકો સુસાઇડ કરે છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ મનાઈ કરે છે, રસૂલે ખુદા મનાઈ કરે છે કે તમે આ મોતની તમન્ના રહેવા દો, કારણ કે બહુ સખત વસ્તુ છે. અહીંયા જે તમને મુશ્કેલાત પડે છે એના કરતાં ત્યાં મુશ્કેલાત વધારે છે. હવે આ માણસ આવ્યો છે અને કહે છે કે હું મોત માટે દુઆ કરું, તો રસૂલે ખુદા એને જવાબ આપે છે કે ભાઈ એક વખત તો જે છે મોતનો સામનો તારે કરવાનો જ છે, આજ નહીં તો કાલ એક વખત આવશે. અને એટલું યાદ રાખી લે કે આ મોત પછી એક લાંબો સફર તારી જિંદગીમાં છે. આ મોત આવશે એટલે પછી એક લાંબા સફરની શરૂઆત થશે. મનાઝિલુલ આખિરા એક સારી એવી કિતાબ છે, શાયદ રૂહનો સફર પણ આપણે કહી શકીએ, એ પણ વાંચવા જેવી કિતાબ છે. આ બધામાં આપણને ખબર પડશે કે આપણો સફર જે મોત પછી શરૂ થાય છે એ કેટલો ખતરનાક અને કેટલો દાંજરે છે. ખાલી કબ્રની મુસીબત ઉપર આપણે વાત કરીએ તો કબ્રની મુસીબત તો દાંજરે છે જ, મોતની રૂહ કબ્ઝ થવાની મુશ્કેલાત તો દાંજરે છે જ, નકીરાઈનના સવાલ મુશ્કેલાત ભર્યા તો છે જ, પણ જે આપણે વાદીઓ સલામ સુધી પહોંચવાનું છે એમાં પણ મુશ્કેલાત છે. એવા એવા દાંજરે રસ્તા છે કે જેની કોઈ સીમા નથી. રસૂલે ખુદા કહે છે ને કે ભાઈ એક વખત તારે મોતનો સામનો તો કરવો જ પડશે. તું શું, દરેક ઇન્સાને કુલ્લુ નફસિન ઝાયકાતુલ મૌત, કે દરેક નફ્સને મોતની મજા ચાખવાની છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, અઈનમા તકુનુ યુદ્રિકુમુલ મૌત વલાઉ કુન્તુમ ફી બુરુજિન મુશય્યદા. એક વખત એવું આવશે કે મોત તમને પકડી લેશે, ભલે ને પછી તમે એક મજબૂત કિલ્લામાં જઈને છુપાઈ જાઓ, ત્યાં પણ તમે મોતથી અમાનમાં રહી શકવાના નથી. રસૂલે ખુદા કહે છે કે તું ખોટી ઉતાવળ કરે છે. એક વખત આવશે કે મોત તને પકડી લેશે અને મોત પછી લાંબો સફર છે. તેમ છતાં અગર જો તારે મરવું જ છે ને તો હું તને એક દુઆ શીખાડું. રસૂલે ખુદા કહે છે કે હું તમને રજા આપું છું. હવે આ રજા રસૂલે ખુદા એ માણસને જ દે છે, આપણને બધાને નથી દેતા. અને દે છે પણ એવી રીતે કે ઇન્શાલ્લાહ આપણે આખો દર્શ, આજનો દર્શ ને આવતીકાલનો દર્શ એ કેવી રીતે રજા આપે છે રસૂલે ખુદા એના ઉપર જ વાત કરશું, કારણ કે બહુ દકીક વસ્તુ છે. એટલે કોઈ અત્યારે આ જરાક વસ્તુ કે રસૂલે ખુદાએ ઓલા માણસને મોત મરવાની દુઆ માંગવાની રજા આપી દીધી તો ત્યાં આપણે સ્ટોપ નથી થઈ જતા. બલકે રસૂલે ખુદા કહે છે તારે મરવું જ છે તો હું તને રજા આપું છું કે તું જા મર, અને અલ્લાહની બારગાહમાં આ રીતે દુઆ કર તો તારી દુઆ કબૂલ થશે અને મલેકુલ મોત આવી અને તારી રૂહને કબ્ઝ કરી લેશે. હવે દુઆ શું છે? દુઆ આ રીતે છે, ખુદાયા મારી મોતને પહોંચાડ અને મારી ઉમ્રને કાપી નાખ. આ દુઆ, આ બે લીટીની દુઆ તું કરીશ, મોત આવી જશે. કોઈ કરજો ના, નહીંતર હમણાં જ
ગુસલ કફનની વ્યવસ્થા કરવી પડશે. ખૈર, પરંતુ હવે રસૂલે ખુદા જે શરત મૂકે છે એ આપણે 2 દિવસ સુધી હાલશે. રસૂલે ખુદા કહે છે કે આ રીતે દુઆ કર, પણ આ દુઆ કરવા પહેલા તું 10 હદિયા તૈયાર રાખજે. 10 કદો તારે તૈયાર રાખવા પડશે. અગર જો આ 10 કદો નહીં હોય તો પછી તારી આ ઉમ્મીદ અને તારી આ દુઆ બહુ મોટી ભૂલ છે અને આ તમન્ના કરવી પણ ખોટી છે. હવે એક માણસ પાસે તૈયારી ના હોય, એક માણસ પાસે હથિયાર ના હોય અને એ મેદાને જંગમાં લડવા જાય તો કહે છે કે આ માણસ પાસે હથિયાર નથી ને લડવા આવ્યો છે, એક તલવારનો ઘા વાગશે એટલે મરી જશે. ખૈર, રસૂલે ખુદા હા એ કરવાના જ છે. ખૈર, તો રસૂલે ખુદા કહે છે કે એ હદિયા તૈયાર કર નાખ. અગર જો આ હદિયા તૈયાર નથી તો આ મોતની તમન્ના તારા માટે ખોટી અને ભૂલ ભરેલી છે. અને કહે છે કે અગર જો આ હદિયા તૈયાર નહીં હોય તો તારા પગને બાંધી દેવામાં આવશે, હાથ પગ બાંધી દેવામાં આવશે અને બહુ જાજી મુશ્કેલાત તારા માટે પેશ આવશે. તો હવે આ બધી મુશ્કેલાતનો સામનો કરવો, ફિશારે કબ્ર છે, કબ્રના કીડા મકોડાનો સામનો કરવો, નકીરાઈનના સવાલોનો સામનો કરવો અને કબ્રના અઝાબનો સામનો કરવો, એના કરતા બહેતર છે કે તું દુનિયામાં જ રહે. જ્યાં સુધી મોત નથી આવી ત્યાં સુધી 2 દિવસ તો તું ટેસ્ટમાં રહીશ ને. કારણ કે કયામત કબ્રનો વખત એવો છે, વ ઇન કાન મિસ્કાલ હબ્બતિન ખરદલિન અતૈના ફીહા વ કફા બિના હાસિબીન, કે આ વખત એવો છે તારા ઉપર મોત પછીનો કે ત્યાં તારી સામે દરેક વસ્તુ સામે આવી જશે. નાનકડો એવું માખીના પગ બરાબર પણ કાંઈ હશે અથવા તો ઘઉંના ઉપરના છિલકા બરાબર પણ કાંઈ હશે, ખુદા તારી સામે લઈ આવશે. અને ખુદાવંદે આલમ કહે છે કે અમારી માટે હિસાબ કરવો આસાન છે, કાફી છે, અમે હિસાબ કરી શકીએ છીએ. માટે તો આ 10 હદિયા તૈયાર કરનાર. હવે આખી આ દાસ્તાન રિઝવાનભાઈ આપણે એટલા માટે જ બયાન કરી છે કે આ 10 હદિયા આપણે તૈયાર કરીએ. અગર જો આ 10 હદિયાની વાત ના હોત તો શાયદ આ દાસ્તાન આપણા માટે અહીંયા કંઈ કામની હોત નહીં. કારણ કે અગર જો ખાલી એટલું જ કહેવાનું હોત કે 10 હદિયા તૈયાર કરી નાખ ને પછી મોતની તમન્ના કરતો, આપણા માટે ફાયદો નથી. પણ આ 10 હદિયા રસૂલે ખુદા આ હદીસમાં દેતાઈવાર બયાન કરે છે કે આ હદિયા તું તૈયાર કરીશ તો તને કબ્રમાં ફાયદો થશે. ના ફક્ત તને, જે પણ લોકો આ હદિયા તૈયાર કરે છે તો પછી એને મોત પછીની જિંદગીમાં બહુ ફાયદો થાય છે. ઇન્શાઅલ્લાહ કોશિશ કરીએ કે આ 10 હદિયા આપણા પાસે જ્યારે તૈયાર થઈ જાય પછી અલ્લાહની બારગાહમાં કહીએ તો આપણે વાંધો નથી. હવે કોના માટે હદિયા? સૌથી પહેલો હદિયો જે આપણે તૈયાર કરવાનો છે એ છે મલેકુલ મોત માટે. સૌથી પહેલી સખ્ત મુશ્કેલ આપણી સામે જે આવશે એ મલેકુલ મોત, જેને આપણે કોઈ દિવસ જોયા નથી, અને એ આવીને જ્યારે રૂહ કબ્ઝ કરવા આવશે ત્યારે સૌથી દાંશરે વખત હશે. તો હવે આપણે એને પણ કંઈક કદો આપી દઈએ. હવે આ કદો ઓલા એરપોર્ટમાં આપણે જે કદો આપીએ છીએ અથવા તો ટ્રાફિક પોલીસ જે આપણને ઊભા રાખે છે અને ત્યાં આપણે 10,000 દઈ 5,000 દઈ અને નીકળી જઈએ છીએ, આ એવો કદો નથી. મતલબ કે મલેકુલ મોત રિશ્વત લેતા નથી. આ કદો શું છે? તો હવે એવા બધા કદો આવશે. ખુદાનો પણ કદો છે, રસૂલે ખુદાનો પણ કદો છે. આ બધા કદો આપણા માટે જરૂરી છે કે આ લોકોની સામે આપણે વ્યવસ્થિત થઈને જાશું તો એ લોકો આપણી રૂહ કબ્ઝ કરવામાં આપણને સુકૂન આપશે. હે મલેકુલ મોતનો હદિયો, અગર જો આ હદિયો આપીશ તો તારી જાન નીકળવા વખતે તને આસાની થશે. હવે ઇમામ સાદિક અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પાસે મલેકુલ મોત આવે છે અને કહે છે યા રસૂલલ્લાહ, હું એવી રીતે મોમિનની રૂહ કબ્ઝ કરીશ ને કે રૂહ કબ્ઝ કરવા વખતે એના બાપ કરતા પણ વધારે મહેરબાન હઈશ. મોમિનની રૂહ જ્યારે કબ્ઝ થાય એવી રીતે કે જાણે એનો બાપ એની સામે હોય, એના બાપ કરતા વધારે મોહબ્બત કરવા વાળો એની સામે હોય, એવી રીતે હું એની સામે આવીશ અને એને જરા પણ દર્દ થવા નહીં દઉં. રૂહ નીકળતી હોય ત્યારે કહેવામાં આવે છે એવી સખ્તી અને મુશ્કેલાત આવે છે, ઇન્સાનને પ્યાસ બહુ લાગે છે, એમ લાગે છે કે આખું શરીર સુકાઈ ગયું હોય, પાણીની એકદમ તલબ લાગે, ભૂખનો અહેસાસ થાય. આ બધી વસ્તુઓ મોતની સખ્તી છે.
હત્તા કે કહેવામાં આવે છે કે શ્વાના કપડાને કાંટાળા દરખ્ત ઉપર નાખી અને જેમ ખેંચવામાં આવે એવી રીતે આ મોતનો દર્દ ઇન્સાનને અહેસાસ થાય છે. તો આ મલેકુલ મોત કહે છે કે જ્યારે હું મોમિનની રૂહ કબ્જ કરીશ ત્યારે આ બધા અઝાબ નહીં કરું, બલકે એની એવી રીતે રૂહ કબ્જ કરીશ કે એને કાંઈ તકલીફ નહીં થાય, બલકે જ્યારે હું એની રૂહ કબ્જ કરતો હોઈશ તો એને પ્લેઝર પણ થશે કે આ કેવી સારી રીતે મારી રૂહ મારા શરીરમાંથી નીકળી રહી છે, એક મીઠાશનો અહેસાસ થશે. પણ જે બદકાર લોકો છે, ખરાબ લોકો છે, એને એવા દર્દમાં મુબતલા કરીશ કે જેની કોઈ સીમા નથી. હવે વિચાર કરીએ, હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ મલેકુલ મોતને કહે છે કે તારો ચહેરો દેખાડ જ્યારે મોમિન અને કાફિરની રૂહ કબ્જ કરે છે. મોમિનની રૂહ કબ્જ કરી તો માશાઅલ્લાહ બોલ્યા કે આ તો બહુ બહુ બહેતરીન વસ્તુ છે. પણ જ્યારે એ દર્દનાક ચહેરો જોયો જેનાથી કાફિરની રૂહ કબ્જ કરે છે, હઝરત ઇબ્રાહીમ પણ બેહોશ થઈ ગયા. તો હવે આ મોતનો વખત, રૂહ કબ્જ થવાનો વખત બહુ ખતરનાક. સકરાતના વખત માટે, હાજરીન માટે કહેવામાં આવે છે કુરાનની તિલાવત કરો કે જેથી એની રૂહ આસાનીથી નીકળે. દુનિયામાં એવો કોઈ પણ દર્દ નથી કે જેને આપણે તસવ્વુરમાં લઈ આવીએ કે જે મોત વખતેનો દર્દ છે એની સામે આ મુકાબલો કરી શકે ના. મોતનો દર્દ સૌથી ખતરનાકમાં ખતરનાક દર્દ છે. ખુદાવંદ આલમ પાસે દુઆ કરીએ, ખુદાવંદ આલમ આપણને આવા દર્દથી મહેફૂઝ રાખે અને આપણી રૂહને આસાનીથી કબ્જ કરાવે. પહેલી વસ્તુ, પહેલો હદિયો જે આપણે મલેકુલ મોતની ખિદમતમાં પેશ કરવાનો છે એ છે હકની અદાયગી. અગર જો તને મોત માટે તૈયાર જ છો તો તું એક કદો તૈયાર કરી લે, તારા બધા હુકૂકને તું અદા કરી દે. હવે હક ફક્ત એ નથી કે મેં 17 રકાત નમાઝ પઢી, મારે રમઝાનમાં રોઝા રાખ્યા, 500 ઝકાત આપી દીધો, આ જ હક નથી, બલકે હુકૂક દરેક જગ્યા ઉપર લાગુ પડે છે. અલ્લાહનો અધિકાર કંઈક આપણા ઉપર છે, આપણા જે મિત્ર છે, ઉસ્તાદ છે, એનો પણ આપણા ઉપર કંઈક હક છે, આપણા પાડોશી છે એનો પણ હક છે, આપણા ફામી છે એ લોકોનો પણ હક છે, આપણા શરીરના દરેક ભાગો છે એનો પણ હક આપણે અદા કરવાનો છે, આપણા દોસ્તો છે એનો પણ હક અદા કરવાનો છે. સૌથી વધારે આ હુકૂક ઉપર, હુકૂક એટલે પૈસા નહીં, હક જે છે એના ઉપર રોશની નાખી હોય તો આપણા ચોથા ઇમામ, ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ સલાતુ વસ્સલામ કે જેમાં લગભગ 15 જાતના હુકૂક બયાન કરવામાં આવ્યા છે. રિસાલતુલ હુકૂક, આ લગભગ જિંદગીમાં એક વાર તો આપણે વાંચીએ, ઇન્ટરનેટમાં મળી આવશે, ફ્રાન્સીમાં પણ મળી આવશે, ગુજરાતીમાં પણ લગભગ મળી આવશે, ઇંગ્લિશમાં પણ મોજૂદ છે. આ હકની અદાયગી કરવાની છે. બીજું, આપણી વાજિબાતને પૂરી કરી નાખવાની છે. હવે ઘણા ઇન્સાન કહે છે કે મારી જે છે 3 વર્ષની નમાઝ કઝા છે, ઘણા કહે છે કે મારી 5 વર્ષની કઝા છે, કોઈ કહે છે ના મારી 1 વર્ષની છે, ઘણા કહે છે મારી કઝા નથી પણ મને ખબર નથી, ક્યારેક ક્યારેક છૂટી ગઈ હોય તો બાકી રહી ગઈ છે. તો હજી આપણને ખબર નથી કે આપણે આપણી વાજિબાતને કોમ્પ્લેટ કરી છે કે નહીં. દુનિયામાં, આપણા સમાજમાં એવા માણસો પણ મળે છે, એ કહે છે કે હું નમાઝ નથી પડતો પણ મારી પાસે પૈસો એટલો છે, હું મૂકતો જઈશ, મેં મારી દીકરાને કહી દીધું છે, મારા મદામને કહી દીધું છે, મારી આખી જિંદગીની નમાઝ તમે કઝા પડાવી લેજો. થાય, ઓકે, વાંધો નહીં, બહુ સારી વસ્તુ છે. પણ એવું તો નહીં બને કે જ્યારે તારી સકરાતનો વખત આવ્યો ત્યારે તારી બધી નમાઝ પડાઈ ગયા છે. એ પડે તો એ બરાબર ના કહેવાય. એટલે શું કરવાનું છે? તારી નમાઝ તારી ગરદન ઉપર બાકી છે અને મલેકુલ મોત આવશે અને જોશે કે તે તારી વાજિબાતને પૂરી નથી કરી, તો પછી તારી રૂહને આસાનીથી કબ્જ કરવામાં નહીં આવે, બલકે સખત રીતે કબ્જ કરવામાં આવશે. જેવી રીતે કે સુવાના કપડાને, રેશમના કપડાને કાંટાળા ઝાડ ઉપર મૂકી દઈએ, ખેંચવામાં આવે, જેમ તારે તાર નોખો પડશે એમ તારી રૂહ ને શરીરની હાલત થવાની છે. તો અગર જો કોઈ ઇન્સાન પોતાના વારસદાર માટે મૂકીને જાય છે નમાઝ, તો એને સખ્તીનો સામનો કરવો પડશે. મલેકુલ મોત જોશે તારી જિંદગીમાં તે બધાના હક્કો નાસ અદા કરેલા છે કે નહીં. બીજી વસ્તુ જોશે, તે વાજિબાતને પૂરી કરી છે કે નથી કરી. ત્રીજો કદો, અલ્લાહની મુલાકાતનો એને શોખ હોવો જોઈએ.
હવે ઇન્સાન જે મોતની તમન્ના કરતો હોય એ કઈ ખુદાથી મળવા માટે નહીં, એને તો દુનિયાની પરિસ્થિતિ ગંભીર કરી નાખે છે અને મોતનો દામન પકડવા ચાહે છે. ચાહે ધંધાકીય મુશ્કેલ હોય, ફેમિલીમાં મુશ્કેલ હોય, બાપ દીકરાના ઝઘડા, ભાઈ ભાઈના ઝઘડા, પતિ પત્નીના ઝઘડા, આ બધી વસ્તુ જે છે ઇન્સાનને મોત તરફ આગળ વધે છે. આવી અગર જો હાલત હશે અને તું મોતનો દામન પકડીશ તો પછી મલેકુલ મોત તારી રૂહને બહુ ખતરનાક રીતે કબ્જ કરશે. તને શોખ હોવો જોઈએ અલ્લાહની મુલાકાતનો. હવે એક ઇન્સાનને બહુ જજ્બો હોય કે હું જલ્દી જાઉં અને અલ્લાહની મુલાકાતે કરું, અલ્લાહની મોહબ્બત એના દિલમાં એવી જોશ મારતી હોય, એવી મોહબ્બત કે જાણે દુનિયા એની માટે ઝેરો થઈ ગઈ હોય, ત્યારે આ ઇન્સાન મોતનો દામન પકડશે અને મલેકુલ મોત જોશે કે આ માણસ ઈ છે કે જે અલ્લાહનો આશિક છે, અલ્લાહ સિવાય એને બીજી કોઈ વસ્તુ નથી દેખાતી. તો મલેકુલ મોત કહે છે કે હા વાંધો નહીં, તને હું અલ્લાહ પાસે લઈ જાઉં છું, આ દુનિયાથી તને બહાર કાઢું છું. એવી મોહબ્બત તો આપણી પાસે છે નહીં, તો પછી મોતની તમન્ના કરવી એકદમ ભૂલ ભરેલી વસ્તુ છે. કેવી મોહબ્બત! હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ઘેટા બકરા ચરાવતા હતા, એક ઇશારો કર્યો હતો, વાક્ય અધૂરો રાખ્યો હતો. ઘેટા બકરા જંગલમાં ચરાવતા હતા, કોઈ મુસલમાન નહીં, કોઈ અલ્લાહનું નામ લેવા વાળું નહીં. એમાં એની આવાજ ગુંજી, સુબ્બુહુલ કુદ્દુસ. જાય છે, આ અવાજ ક્યાંથી આવી? જોવે છે એક માણસ ઉભો છે ત્યાં, કહે છે કે તે અવાજ બલંદ કરી? તો કે હા. તો કે હજી એક વાર બલંદ કર, હું તને મારા અડધા ઘેટા બકરા બધું આપી દઉં. તો કહે છે કે સુબ્બુહુન કુદ્દુસ, એ મીઠી આવાજમાં પડી, આપી દીધો. તો કે હજી એક વાર બોલ ને તો હું બધું આપી દઉં તને. તો કે ઠીક છે, સુબ્બુહુન કુદ્દુસ. પાછું બોલ્યો એટલે હઝરત ઇબ્રાહીમને અલ્લાહની મોહબ્બતમાં બહુ મજા આવી નામ સાંભળવાની, સુબ્બુહુન કુદ્દુસની. કહે છે કે મારી પાસે ઘર બાર છે, મારી પાસે આ પૈસા છે, આ લોટો છે, કે જે પણ વસ્તુ ખાવા પીવાની જે પણ વસ્તુ એના પાસે હતી એ હું તને આપી દઉં, તું એકવાર હજી બોલ. હજી એ માણસ સુબ્બુહુન કુદ્દુસની આવાજને બલંદ કરે છે, હઝરત ઇબ્રાહીમ બધું આપી દે છે. હવે હઝરત ઇબ્રાહીમ કહે છે કે હજી એકવાર બોલ ને, હું જિંદગીભર તારો ગુલામ થઈ જાઉં, હું તારો એસ્ક્લાવ બનવા તૈયાર છું અગર જો તું સુબ્બુહુન કુદ્દુસની આવાજ બલંદ કર. એ માણસ મુસ્કુરાય છે અને કહે છે, આ ઇબ્રાહીમ, હું તમારું ઇમ્તિહાન લેવા માટે આવેલો, હું અલ્લાહ તરફથી મોકલેલો ફરિશ્તો જિબ્રાઈલ છું, પોતાના અસલી રૂપમાં આવે છે. મને આ બધી વસ્તુની જરૂર નથી, તમે આ બધી ઘેટા બકરાને તમારો સામાન જઈ તમે તમારા પાસે જ રાખો. હું તો એટલા માટે આવ્યો હતો કે તમને જોઉં કે તમારામાં ખુદાની મોહબ્બત કેટલી છે. હઝરત ઇબ્રાહીમ પણ કહે છે કે ના, મેં જે રાહે ખુદામાં મેં મારા દોસ્તની માટે લૂંટાવેલું છે એ હું પાછું નહીં લઉં. આ મોહબ્બતનો તકાજો છે. આવી મોહબ્બત આપણા પાસે હોય અને મોતની તમન્ના કરીએ અથવા સુસાઇડ કરવા માટે આગળ વધીએ, વાત બરાબર, પણ આપણે ખિસ્સા ખાલી અને બબકા ભારી હોય તો પછી એ મોત આપણા માટે દર્દનાક વસ્તુ છે. જો કે સુસાઇડ કરવું આ એક ગુનાહ કબીરામાંથી છે. ઇન્સાન વિચારી નથી શકતો કે એક ઇન્સાન સુસાઇડ કરે છે ત્યારે એની હાલત કેવી હોય છે, એની રૂહ કેવી રીતે કબ્જ થાય છે, એની સાથે કયામતમાં કેવો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. કારણ કે આ એક એવી કુફરાની નેમત છે કે જેની તોબા પણ નથી થઈ શકતી. કારણ કે એક ઇન્સાન દુનિયામાં કંઈ ઝિના કરી લીધા, કત્લ કરી લીધા, તોબા કરે, તોબા કબૂલ થઈ શકે છે, પણ સુસાઇડ એવો ગુનાહ છે કે એમાં જે છે ઇન્સાન પોતાના તોબાના રસ્તાને બંધ કરી દે છે કે પછી તોબા નથી. હવે ઇન્સાન જ્યારે સુસાઇડ સાથે આ દુનિયાથી રૂખસત થાય છે તો પછી એના હાથમાં જોયું શું? તો આ ત્રીજો કદો. કેટલા કદો થયા? મલેકુલ મોતને દેવાના કદો, હક્કુન નાસની અદાયગી, જે હક આપણા ઉપર છે લોકોના અને સોશિયલના, એ બધા હક અદા કરવા. આપણી જે ઇબાદતમાં વાજિબાત છે એ બધી અદા કરવી. ત્રીજું, અલ્લાહની મુલાકાતનો શોખ હોવો જોઈએ. આ 3 કદો મલેકુલ મોતના. અને ચોથો કદો એવો છે કે જે પછીના 9 કદો આવેલા છે એ આમાં સામેલ છે. કહે છે મોતની તમન્ના, એના ઇન્સાનમાં મોતની તમન્ના હોવી જોઈએ. એટલે કે મલેકુલ મોતના 3 કદો અને બીજા જે છે 37 કદો જે આપણે વાત કરવાના છે, અથવા 35-36 કદો જે વાત કરવાના છે, એ બધા એના પાસે તૈયાર હોવા જોઈએ. ત્યારે આ ઇન્સાન મોતની સખ્તીથી આસાનીથી પસાર થશે. આ એક વસ્તુ. હવે જઈએ આપણે બીજી વસ્તુમાં.
મોતનો હદિયો તૈયાર થઈ ગયો. હવે બીજો કબ્રનો હદિયો તૈયાર કર. કબ્ર જે છે એક નાનકડી એવી વસ્તુ છે. હવે અત્યારે આપણે અહીંયા એક કબ્રમાં એક મુર્દું હોય છે, પણ બધી જગ્યાએ જોવા જઈએ કે હવે જમીનની તંગી છે તો 3 એતાજની કબ્ર બને છે. આપણી કબ્ર પણ બહુ સાંકડી થઈ ગઈ. આના માટે આપણે શું તૈયારી કરી છે? એના આગળ જો હદિયા આપણા પાસે હશે તો વાત બરાબર છે. નહીતર ખુદાવંદી આલમ એક હદીસે કુદસીમાં ફરમાવે છે કે આ કબ્ર જે છે ને એ રોજ આવાજ દે છે, યબ્ન આદમ, એ આદમની ઔલાદ, તમે કબ્રનું ભાદું લઈને આવો. કારણ શું કામ? કારણ કે આના બૈતુલ વહશા, હું ડરામણું ઘર છું, હું એકદમ દાશરે ડરામણું ઘર છું. આના બૈતુલ વહશા, હું ડરામણું ઘર છું, અને હું જે છે એ એકાંતનું ઘર છું. અહીંયા કોઈ નહીં હોય તમારો સાથી, એકલા છો. હું જે છે વીછી અને સાપ અને જીવડાનું ઘર છું, અહીંયા કોઈ બાકી નહીં રહે. એવી ખતરનાક જગ્યામાં આપણે જવાનું છે, અને ત્યાં એના માટે હદિયો ના લઈ જઈએ, કબ્ર માટે હદિયો ના લઈ જઈએ તો પછી શું? આપણે તો એમ થયું કે લડાઈમાં ગયા અને તલવાર ઘરે ભૂલી ગયા. એવું તો આપણે નથી કરવાનું. આપણે આ કબ્રની તૈયારી કરી લઈએ. કબ્રનો પહેલો હદિયો શું છે? તો કે કબ્રનો પહેલો હદિયો છે નમાઝે શબ. નમાઝે શબની બરકત કેટલી છે! આ નમાઝે શબ આપણને કબ્રમાં કેટલી રીતે કામ લાગે છે. પહેલું, કબ્રના અંધારાને દૂર કરી નાખશે. નમાઝે શબ એક સરસ મજાના શક્લો સુરતમાં આપણી કબ્રમાં દાખલ થશે, અને એની નૂરાનિયત એટલી હશે કે કબ્રનો અંજવાસ દેખાતો હશે. આપણને અંધારાનો ડર નહીં લાગે. બીજું, જે આપણને અવાજો આવતી હોય, કારણ કે કબ્રમાં, બાજુની કબ્રમાં આઝાબ થતો હોય, અથવા તો એવા અવાજ આવતા હોય, એ આખિરતના મંજર, કોઈને ત્યાં એવો અઝાબ થતો હોય કે કબ્રસ્તાનના માણસો બધા ડરી જતા હોય, તો મલેકુલ નક્કી રહીને આપણી સામે આવે, એવા અઝાબના પિક્ચર આપણી સામે આવે, તો આ ડરમાં એ માણસ નમાઝે શબ આપણને સાથ આપશે કે ભાઈ તું જો, વ્યાધિ ન કર, હું તારે સાથે છું, કાંઈ નહીં થવા દો, તું મારા સાથે વાત કર. આ નમાઝે શબ જે છે આપણી કબ્રની એકાંતમાં આપણો દોસ્ત અને આપણો મોહિત હશે. એકાંતને દૂર કરશે, આપણા સાથે મીઠી મીઠી વાતો કરશે કે જેથી આપણને પ્રોબ્લેમ ના થાય. તો આ નમાઝે શબ કબ્રનું પહેલું ભાતું છે, કબ્રનો પહેલો હદિયો છે. બીજી વસ્તુ, કબ્રમાં જેને આરામથી રહેવું છે તો ચાલ સુખન ચીનીને તું તર્ક કરી દે. સુખન ચીની શું? આપણે ઇન્સાન એક સોશિયલ આનિમો છીએ, સામાજિક પ્રાણી કહેવાય, સમાજમાં રહીએ છીએ. ઘણી વખત આપણે કોઈની વાત સાંભળેલી હોય ને તો એ આપણી બીજી બેઠકમાં બહુ વાત કરવાનું મન થાય કે ફલાણાએ આમ કર્યું, ફલાણાએ આમ કર્યું, અને એના હિસાબે એટલા ફિતના ફેલાતા હોય છે, અને એ ફિતના ફેલાવાની બદૌલત કબ્રમાં આપણને મુશ્કેલાતનો સામનો કરવો પડે છે. માટે કહે છે તું કબ્રનો બીજું ભાતું તૈયાર કરી લે કે તારી જિંદગીમાં તે કોઈ દિવસ સુખનચીની ના કરી હોય અથવા કરી હોય તો એની માટે તૌબા કરી લીધી હોય. બે વસ્તુ અહીંની વાત વાના કરી, મતલબ કે આપણે મીડિયા ના બનીએ. ઘણી વખત આપણા સમાજમાં એવું છે કે એક વાત જરાક વજૂદમાં આવે છે અને આપણે એને બધી જગ્યાએ ફેલાવતા નજર આવે છે. એવું ના કરે. જે વાત છે, આ દિલ જે છે ને, આપણી દિલ એ કેટલા બધા સેકરેનું ઘર હોવું જોઈએ, ક્વાફર હોવું જોઈએ કે અગર જો કોઈ ઇન્સાન ચાહે તો પણ એને ખોલી ના શકે. અસરાર આપણે બધી સેકરેને હિફ્ઝ કરવી જોઈએ. આયતુલ્લાહ નરાકી પાસે મુશ્તૈદ તહેરાની આ વાતને નકલ કરે છે. આયતુલ્લાહ અરાકી પાસે એક માણસ આવે છે અને કહે છે, આગા તમે અમને કંઈક નસીહત કરો. આપણે પણ આગા સિસ્તાની પાસે જતા હોય અને કહેતા હોય કે આગા કંઈક નસીહત કરો, કારણ કે એ લોકોની જબાનમાં તાસીર એવી હોય છે કે એ બોલે તો અસર કરે. તો આગા અરાકી કહે છે કે તારું કામકાજ શું છે? તો કે મારું કામ જે છે એ મિસ્ત્રીનું કામ છે. મિસ્ત્રી કોને કહેવાય? કાર્પેન્ટર ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે, મિસ્ત્રી ગુજરાતીમાં, કે જે બધું લાકડાનું કામ કરતો હોય, દરવાજા બનાવે, બારી બનાવે, અથવા તો
જે પણ ટેબલ ખુરશી જે પણ બનાવે એ બધું કામ લાકડાનું જે કામ કરતા હોય શું કહેવાય? હા, તમે સમજી ગયા, મિસ્ત્રી કહેવાય છે, કાર્પેન્ટર કહેવાય છે. તો આગળ આરાગી કહે છે કે તે તારા દિલ ઉપર દરવાજો બનાવ્યો છે કે નહીં? તારા દિલ ઉપર દરવાજો બનાવ્યો છે કે નહીં? તું આ લાકડાનું કામ કરે છે, દરવાજા બનાવે છે, એક દરવાજો તું તારા દિલ ઉપર રાખી દે અને એ દરવાજોને ફક્ત ખુદા માટે જ ખોલવાનો છે, તારે બીજા કોઈ માટે ખોલવાનો નથી. અગર જો તું લોકોમાં ફિતના ફેલાવવા માટે ખોલીશ તો એ પણ નકામો છે. શૈતાનની ખ્વાહિશાતને અંદર દાખલ થવા દેશ એ માટે ખોલીશ તો એ નકામો છે. આ દરવાજો હંમેશા કદે ના રાખીને મારજો, તાળું રાખીને બંધ રાખજે. શું કામ? કારણ કે આ દરવાજો ફક્ત તારે ખુદા માટે ખોલવાનો છે. એવી જ રીતે અગર જો આ દરવાજો આપણે બંધ રાખશું આપણને કબ્રમાં કામ લાગશે, કબ્રનો એક બીજો કદો તૈયાર થઈ જશે. ત્રીજી વસ્તુ, તિલાવતે કુરાન. ઘણા માણસો એવા છે કે જેને કુરાન પડતા નથી આવડતું. જ્યારે કે કબ્રનો ત્રીજો હદિયો અથવા ત્રીજું ભાતું ઈ છે કે ઇન્સાન હંમેશા તિલાવતે કુરાન કરતો હોય. આપણે વાત કરીએ તે જ્યારે વતમસ્સક બિહાબલિલ કુરાન, મૌલાએ કાયનાત હારિસે અહમદાનીને કહે છે કુરાનની દોરીને મજબૂતીથી પકડી લે. એમાં એક વાત આપણે કરી હતી કે મોમિનની નિશાની છે કે રોજ 50 આયત કુરાનની તિલાવત કરતો હોય. ઇમામ સાદિક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ એક હદીસમાં ઇરશાદ ફરમાવે છે કે મોમિન માટે જરૂરી છે કે એને કુરાનની તિલાવત આવડતી હોય, યાદો એના આખરી વખત સુધી એ શીખવામાં લાગેલો હોય. હવે અગર જો કોઈને નથી આવડતી પકડી દે યા કોઈ આગાને સાથે કોન્ટેક્ટ કરે, યા અહીંયા બિલાલ લોકો પણ ઘણા છે જે કુરાનની તિલાવત શીખવાડવા માટે તૈયાર છે, શીખી લે. મોમિન આ દુનિયાથી મરે નહીં સિવાય કે એને કુરાન આવડતું હોય. આ કુરાનની તિલાવત આપણી કબ્રનું ત્રીજું ભાતું છે. અગર જો આપણે ઘણી વખત, મારા ઇન્ડિયન પાકિસ્તાનના દોસ્તો છે, માફ કરજો, આપણે ઘણી વખત એ ખુશ ફહેમીમાં મુબતલા થઈ જઈએ છીએ કે મારી કબ્રની અંદર અલી અલી, મારી કબ્રની બહાર અલી અલી. બહુ સારી વસ્તુ છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ઈ છે કે જે આપણી મુલાકાતે આવવાના છે, આપણી મદદે આવવાના છે. પણ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ હંમેશા આપણી કબ્રમાં નથી રહેવાના, એ યાદ રાખી લઈએ. ઇમામ આવશે, મુલાકાત કરશે, મુશ્કેલાત હલ કરશે. પણ અગર જો આ ભાતું નહીં હોય તો ઇમામ કહે છે કે મારો ચાહવા વાળો કેવો હતો કે કુરાન પડતા નથી આવડતું, કે જે તારી માટે હિદાયત માટે આવેલું એ નથી આવડતું તને. શું જવાબ દેશું ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ? શર્મ છે રૂખે આલી કોન વતર કે ગુનાહ કોન. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના ચહેરાથી શર્મ નહીં આવે આપણને. તો આ તિલાવતે કુરાન, ઇમામ સાદિક અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે મોમિન માટે જરૂરી છે કે આ કુરાન આવડતું હોય અથવા મોત વખત સુધી શીખવાની હાલતમાં હોય. ચોથી વસ્તુ, ઇસ્તબરાએ બોલ. ચોથી વસ્તુ, કબ્રનો ચોથો ફાયદો એ છે કે ઇન્સાન પેશાબ કરી અને ઇસ્તબરા કરે. હવે તમે કહેશો કે ઇસ્તબરાને કબ્રને શું લેવા દેવા? બહુ લેવા દેવા છે. ઇન્સાન અગર જો પાક અને નજાસતનો ખ્યાલ નહીં રાખતો હોય તો એની માટે કબ્રમાં મુશ્કેલાત ભરેલી છે. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે તમે સફરમાં જાઓ તો ઊભા ઊભા પેશાબ ના કરી નાખો. પેશાબ કરીને પાણી લેવાની ખાસ કાળજી રાખો. ઇસ્તબરા કરો કે નળીમાં પેશાબ બાકી ના રહે અને તમે નજીસ ના થઈ જાઓ. ઘણા માણસો જે છે પેશાબ કરીને હેલા જતા હોય અને પછી એ નળીમાં પેશાબ રહી ગયો હોય, એ બહાર છૂટે, ઇન્સાન નજાસતની હાલતમાં પછી મસ્જિદમાં પણ આવે અને નમાઝ પણ પડે. બરાબર નથી. તમે જાઓ, નજાસત અને તહારતનો ખ્યાલ રાખો કે જે કબ્રમાં તમને કામ લાગવાનું છે. પાક નજાસતનો ખ્યાલ. ઇસ્તબરા કેમ કરાવાય એ અત્યારે વખત નથી, નહીંતર આપણે વાત કરત કે ઇસ્તબરા બહુ જરૂરી છે. ભલે મુસ્તાહબાતમાંથી છે. અગર જો ઇન્સાનને યકીન થઈ ગયો કે અમારી નળીમાં પેશાબ નથી તો ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. પણ ઘણા ઇન્સાન ઉતાવળે ભાગતા હોય. નહીં, અગર જો તું પાક નજાસતનો ખ્યાલ કરીશ તો તારી કબ્રમાં નજાસત નહીં હોય. નહીતર એવા અઝાબ દર્દનાક આવતા હશે, કીચડ આવતા હશે કે જેનો સામનો કરવો આપણી માટે પ્રેમા મુશ્કેલાત ભરેલો છે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. ત્રીજી વસ્તુ, આટલા બધા ડરી ગયા છો કે સલવાતે ધીમે પડો છો, કેમ છે?
ત્રીજો હદિયો જે આપણે તૈયાર કરવાનો છે એ નકીરૈન માટે છે, મુનકિર અને નકીર માટે. આ હદિયો પણ બહુ જરૂરી છે, કારણ કે મુનકિર નકીર આવશે તો આપણા ભાઈની જેમ નહીં આવે, આપણી દીકરાની જેમ નહીં આવે, આપણી માની જેમ નહીં આવે, બલકે આવીને બરબારો સવાલ કરશે, મન રબ્બુક, તારો પરવરદિગાર કોણ છે? ત્યાં શું જવાબ દેશે? અહીંયા ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ પણ મુનકિર અને નકીરને રોકવાના નથી. ઘણા એક વાક્ય મળે છે કે મુનકિર નકીર કબ્રમાં સવાલ કરવા માટે આવ્યા, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ પણ કબ્રમાં હાજર છે. આ માણસ ડરી રહ્યો છે, મોલાએ કાયનાતની સામે જોવે છે, થાય શું? ઇમામ કહે છે કે જવાબ દે. પૂછે છે મન રબ્બુક, મન નબીઓ, મન ઇમામો. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને માનવા વાળો નહોતો, ઇમામ સપોર્ટ કરવાનું બંધ કરી દીધું. ઇમામ મુનકિર અને નકીરના સવાલને રોકવાના નથી. આપણે ઘણી વખત શાયરીમાં પડતા હોય, મુનાજાતમાં પડતા હોય કે મને મુનકિર અને નકીર જે સવાલ કરશે હું કહી દઈશ અલી 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 અલી. ભાઈ, ત્યાં અલી અલી બોલવાની તાકાત તો તું બનાવીને જા આ દુનિયાથી. અગર જો તું એમ કહે છે કે હું અલી અલી કહી દઈશ અને ત્યાં મુનકિર અને નકીરને જો અને તારી કફન ભીનું થઈ જાય નીચેથી, તો પછી આ બધી વસ્તુ ફાયદો નહીં પહોંચાડે. તું અલીનો મોહિબ એવી રીતે હોવો જોઈએ કે જેવી અલીની જિંદગી હતી એવી તારી હોવી જોઈએ. એકદમ મુતાબિકત રાખે ને તો ફાયદો. નહીતર અગર જો એવી ધ્રુજારી આવી જાય, એવો પ્રભાવ તારા ઉપર પડી જાય કે તું મોઢામાંથી શબ્દ બહાર ના કાઢી નાખે, લુથરાવા લાગે, તો પછી ફાયદો નહીં થાય. તારી કબ્રને આખી આગથી ભરીને મુનકિર અને નકીર ચાલ્યા જશે. તું ક્યાં જઈશ? છટકવાની બારી છે તારા પાસે. માટે જરૂરી છે કે આ મુનકિર નકીરના આપણે હદિયા તૈયાર કરી નાખીએ. હવે હદિયા શું છે? એ હદિયાને પેશ કરવા પહેલા એક આ વાત કરતા જાય. એક બાદશાહ મરવા પડ્યો તો એટલે ડોક્ટરે પણ આવીને કીધું કે હવે પૂરું થઈ ગયું છે. હવે એ બાદશાહને પોતાનો જાનશીન સક્સેસર નિયુક્ત કરવાનો હતો, તો એ કહે છે કે મને કોઈ ઉપર ભરોસો નથી. એ માણસ કે જે એક રાત મારી કબ્રમાં પસાર કરે, પહેલી રાત મારા સાથે, એ મારો જાનશીન, એને બધું રાજપાટ. ગામમાં કોઈ તૈયાર ના થાય, આખી મમલકતમાં કોઈ તૈયાર ના થાય. કોણ જાય કબ્રમાં રાત્રે સુવા માટે? આપણે દિવસે પણ નથી સુતા, આપણે ગઈકાલે વાત કરી. તો કબ્રની અંદર એ આખી રાત છે પણ પોસિબલ. એક ગરીબ માણસ, બહુ બિચારો ગરીબ હતો, કે આ સારું, હું તો ગમે ત્યાં સુઈ જતો હોય છું, બેહતર કબ્રમાં એક રાત સુઈ આવું, આખો રાજપાટ મળી જશે, ગરીબી દૂર થશે. ઠીક છે, ગયો કબ્રમાં. એની માટે એક નળી બળી રાખી દીધી કે શ્વાસ લેવામાં એને તકલીફ ના પડે, અંદર ઓક્સિજન મળી રહે, બધી વ્યવસ્થા કરી નાબાદ કે તારે સુવાનું છે. કબ્ર પણ પોળી રાખી. એક કોતેમાં મૈયત છે, એક કોતેમાં ભાઈ સુતા છે, બેઠો છે. થોડી વાર થઈ કે હાલ હવે સુઈ જાઓ. zikr પડતો સુઈ ગયો. ડર તો ઘણી લાગતી હોય, મૈયત પાસે સુવે કોણ? zikr પડતો સુઈ ગયો. સુવે છે. રાત્રે મુનકિર અને નકીર સપનામાં આવે છે અને કહે છે તારી પાસે દુનિયામાં હતું શું? તો કે મારા પાસે કાંઈ નથી ભાઈ, હું ગરીબ માણસ છું. તો કે ના, એક વસ્તુ હતી. તો કે હા, એક ગધેડો હતો, બીજું કાંઈ નથી. તો કે હા, એ ગધેડાની જ આપણે વાત કરીએ, બીજી બધી પછી વાત કરશું. તો કે ફલાણા દિવસે યાદ છે તે ગધેડાને ખાવાનું નહોતું દીધું? તો કે હા. તો કે ફલાણા દિવસે યાદ છે એના ઉપર બહુ ઝાઝો સામાન મૂકી દીધો હતો? તો કે હા. તો કે ફલાણા દિવસે તે એને બહુ ચાકરી નહોતી કરી, આમને બહાર મૂકી દીધો હતો, ઠંડી અને ગરમી એને બહુ લાગતી હતી, વરસાદ બહુ લાગતો હતો, યાદ છે? તો કે હા, આ બધું મેં કર્યું છે. તો કે હવે એનો અઝાબ તારે ભોગવવાનો છે. આ આગની ચાબુક અમારા પાસે છે, દેખાડે છે. જોઈને જ ભાઈના પગ ઢીલા થઈ ગયા. આ છે, અમે તને જેટલી પણ તે ગધેડા ઉપર જુલ્મ કર્યા છે એટલી અમે તને ચાબુક મારશું. આટલી ચાબુક થાય છે, તૈયાર થઈ જા. એક ચાબુક હાથમાં ઉઠાવે છે. આ માણસ ડરી ગયો અને નિંદર હરામ થઈ ગઈ એની, ઉઠી ગયો. એ માણસ કે હવે કબ્ર ખોલે તો હું બહાર નીકળું. આખી રાત કેમ કાઢી છે મને નથી ખબર, પણ જેવી સવારે માણસો આવે છે કે આપણે આપણા બાદશાહને ઇસ્તકબાલ કરીએ,
જાય છે બાદશાહ સલામત, બાદશાહ સલામત, બાદશાહ જિંદાબાદ એમ કરીને કબ્ર ખોલે છે. ઓલો માણસ જે ફકીર હતો, કબ્રમાં સૂતો હતો, બહાર નીકળીને જલ્દી ભાગ્યો. બધા પકડે છે, શું થયું ભાઈ? તો કે એક ગધેડાનો હિસાબ દેવામાં મારે તાકાત નથી, તો આખી બાદશાહની હિસાબ હું કેવી રીતે આપી શકીશ? આ વિચાર કે આ કબ્રની મંજિલ જે છે એ આપણા માટે આસાન મંજિલ નથી. ખુશ ફહેમીના શિકાર ના બનીએ કે હું મોમીન છું. નહીં, મોમીન હોવું પણ બહુ સખત વસ્તુ છે, એના માટે મહેનત કરવાની જરૂર છે. ખેર, પહેલી વસ્તુ એમાં કબ્રના હદિયામાં છે કે સાચી જબાન હોવી જોઈએ. અગર જબાનમાં જૂઠ છે તો નકીરૈનના સવાલ આપણે જવાબ દઈ શકતા બોલવા જશું કંઈક, બોલાઈ જશે કંઈક. પણ અગર જો આપણે આ દુનિયામાં સાચું જ બોલતા હશું, આપણી આદત સાચું બોલવાની હશે, તો મલેકુલ મોત નકીરૈન મુનકર અને નકીર જે સવાલ પૂછશે એના સાચા જ જવાબ દેશું. પણ આ દુનિયામાં કાલે કરી નાખશું, કાલે પૈસા આપી દઈશ, પ્રમદે પૈસા આપી દઈશ, મારે ફલાણું કામ છે, ફલાણી જગ્યાએ આમ છે, આવા ખોટા બહાના અને ખોટી વસ્તુ આપણે બયાન કરશું. આ નકીરૈનના હદિયા આપણે પેશ કરી શકતા નથી. રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે, અકરબકુમ મિન્ની ઇઝ્ઝન ફિલ મવાકિફ અસ્દકુમ અલ હદીસ, કે તમારી વચમાં મારી નજદીક સૌથી ઇજ્જત વાળો માણસ ઈ છે કે જેની જબાન સાચા બોલે, ખોટા ના બોલતો. ખોટું બોલવું આપણે અહીંયા બહુ આસાન થઈ ગયું છે, બહુ પ્રચલિત થઈ ગયું છે. ચાહે ધંધામાં હોય, ચાહે ફેમિલીમાં હોય, ચાહે સમાજમાં હોય, ચાહે ફિતના ફેલાવવામાં હોય, બધી જગ્યાએ ખોટ, જૂઠ બહુ વધી ગયું છે. ઇમામ સાદિક અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે માણસોને ઓળખવા હોય તો લાંબા રૂકો અને લાંબા સજદા ના જુઓ, બલકે જુઓ એનામાં સચ્ચાઈ અને અમાનતદારી છે કે નહીં. બીજી વસ્તુ જલ્દી આ નકીરૈનના પૂરા કરી નાખીએ, પછી ઇન્શાઅલ્લાહ બીજા 7 કદો બાકી રહી છે. 7 તેરીને 7 ચોક 28 વસ્તુ બાકી રહેશે ઇન્શાઅલ્લાહ આવતીકાલે. તર્કે ગીબત મૂકી દઈએ, કારણ કે આ ગીબત જે છે એ મુનકર અને નકીરના સવાલના જવાબ આપણે દઈ શકતા નથી. ત્રીજી વસ્તુ, હકને બયાન કરવું, હંમેશા સાચું બોલીએ. જનાબે અબુ આઝર ગફારી હંમેશા હક બોલતા અને એના હિસાબે એને મુશ્કેલાતનો સામનો પણ કરવો પડ્યો. મદીનામાં હતા, ઉસ્માન એને મોકલાવી દે છે શામ માવિયા પાસે. ત્યાં પણ માવિયા ઉપર કહેતા કે આ બરાબર નથી, તો બૈતુલ માલનો ખરાબ ઉપયોગ કરે છે, બધું વાત કરી. તો માવિયાએ પાછો એને મદીના મોકલી દીધું. મદીનામાં ઉસ્માન ઉપર કે આ બૈતુલ માલનો તો શું ઉપયોગ કરે છે, ત્યાંથી એમને રબઝા મોકલી દે છે. રબઝામાં એમની શહાદત વાક્ય થાય છે. અને ચોથી વસ્તુ, નકીરૈન મુનકર અને નકીરનો હદિયો એ છે કે ઇન્સાન પોતાની જિંદગીમાં નરમાશ રાખે. ઇમામ સાદિક અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે નરમાશનો મતલબ એ છે કે ઇન્સાન કોઈ દિવસ ઘમંડ ના કરે અને બધાને સલામ કરે, એક સોપલે ઇન્સાન તરીકે રહે. મારું છે ના કરે. શું ઇન્સાન શું જોઈને ઘમંડ કરે? જ્યારે કે એની શરૂઆત નજીસ, એનો અંત નજીસ, તો પછી એને કયો અધિકાર કે પોતાના શરીરમાં નજાસતને લઈને ફરતો હોય અને કહે છે કે માજસ્વી? ના, તું કાંઈ નથી. તું તારી જિંદગીમાં નરમાશ રાખ, તો મલેકુલ મુનકર અને નકીર તારી સાથે નરમાશથી પેશ આવશે. હવે જે ઇન્સાન મોમિન છે, આ બધા કદો તૈયાર કરી નાખ્યા છે, ત્યારે એની સામે જ્યારે મુનકર અને નકીર આવશે, જોવે છે કે આના પાસે 4 કદો છે, આરામથી પૂછ, બોલ તારો ખુદા કોણ હતો? તારો રબ કોણ છે? તારો પૈગંબર કોણ છે? એવો આસાનીથી સવાલ પૂછ. તારો ઇમામ કોણ છે? તારી કિતાબ કઈ છે? બોલ ના, બીજું કઈ અમને નથી જોતો. આસાનીથી જ્યારે સવાલ પૂછે, ઇન્સાનને શાંતિ હોય. પણ એક ડરામણો ચહેરો, હાથમાં આગના અંગારના હથિયારો, આ બધી વસ્તુ ઇન્સાનને મોઢું પેક કરાવી નાખે છે કે કાંઈ બોલી નથી શકતો. આપણે અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ કરીએ કે આપણે મોતની તમન્ના ના કરીએ અને આપણે પોતાની જાતને સીધા રસ્તા ઉપર કાયમ અને દાયમ રાખીએ અને આ બધા જે મોત અને મોત પછીના જે હદિયા છે એ તૈયાર કરવાની તૌફીકાત નસીબ ફરમાવે. વસલ્લલ્લાહુ અલા સય્યદિના મુહમ્મદ વ આલિહિ ત્તાહિરીન.